اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں۔ اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا۔ دونوں پر الزام برابر ہے۔ کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے، لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا۔ اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی جب عورت حمل سے ہوتی ہے یہ ایک خدا کی طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے۔ اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پینز، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی۔ دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے۔ اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو پریگننسی دا اسٹیٹس آف دا وومن از ریزن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوک کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15 جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو۔ اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو۔ پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو۔ مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے
ब्रॉन्ज मेडल, तांबे का तमगा। बाप को मिलता है सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज। ये हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है। अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि इस्लाम में औरत को जलील किया जाता है, इस्लाम में औरत का दर्जा नीचा है। अगर आप इस्लाम की किताब को पढ़ेंगे, कुरान और सही हदीस, इससे यह पता लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ने औरत का दर्जा ऊंचा किया है। इस्लाम में औरत और मर्द कुल्ली तौर पे बराबर है। कुछ जगह मर्द को एक दर्जा इजाफा है, कुछ जगह औरत को एक दर्जा इजाफा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में मर्द और औरत बराबर है, लेकिन हू बहू नहीं है। बराबर है लेकिन हू बहू नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को फिजियोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, बायोलॉजिकली अलग किस्म का बनाया है, मेंटली अलग किस्म का बनाया है। डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल मेकअप, बायोलॉजिकल मेकअप, मेडिकल मेकअप, हर इंसान, मर्द और औरत के जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक क्लास में दो तालिब इल्म, दो स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं। उन्हें एग्जामिनेशन में 100 में से 80 मार्क्स मिलते हैं, 80 नंबर मिलते हैं। जब हम आंसर पेपर देखते हैं, जवाब का पेपर देखते हैं, हमें पता चलता है कि 10 सवाल है, हर सवाल के जवाब पर 10 नंबर है। पहले सवाल के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। दूसरे सवाल के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। तो जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से आगे है, एक दर्जा इजाफा है। जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा स्टूडेंट ए से आगे है। बाकी सवालात के जवाब में दोनों स्टूडेंट ए और बी को 10 में से 8 मिलते हैं। अगर हम जोड़ेंगे दोनों को 100 में से 80 नंबर मिलते हैं, यानी 80%। लेकिन जवाब नंबर 1 में ए आगे है, स्टूडेंट ए आगे है। जवाब नंबर बी में स्टूडेंट बी आगे है। बाकी जवाबों में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इस्लाम में औरत और मर्द का दर्जा बराबर का है, लेकिन किस मकाम पे, किस चीज में आदमी का एक दर्जा आगे है, किस चीज में औरत का। मिसाल के तौर पे अगर मेरे घर में एक चोर आता है और चोर घुस जाता है मेरे घर में, मैं नहीं कहूंगा कि मैं वुमेन राइट्स में मानता हूं, मैं मानता हूं कि खवातीन और मर्द एकदम यकसा है। मैं नहीं कहूंगा मेरी बीवी से, मेरी बेटी से जाके चोर का मुकाबला करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया है और ताकतवर बनाया है। और एक कुरान मजीद की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द को फिजिकली और ताकतवर बनाया है। तो ताकत में मर्द का एक दर्जा ऊंचा है। जहां तक कि वालदेन का साथ देना होता है, कंपेनियनशिप, लव, इज्जत, इसमें जैसे कि मैंने कहा वालदा को 3 गुना वालिद से ज्यादा दर्जा है। इसके अंदर औरत का दर्जा आदमी से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम कुल्ली तौर पे देखेंगे, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर के हैं। कुछ चीज में एक दर्जा मर्द का आगे, कुछ चीज में खवातीन का है। अगर आप मेरी कैसेट देखेंगे वुमेन राइट्स इन इस्लाम, खवातीन के हुकूक, उसमें इसका तस्करा किया गया डिटेल के अंदर। इस्लाम में हम ये नहीं मानते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला